الحمد لله الذي وفقنا على سائر الأمم برسالة من اتصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. صلى الله تبارك وتعالى ما نطق اللسان بمدحه ونسق القلم. أما بعد، बुजुर्गान मोहतरम, सदर मोहतरम, बड़े दिग्गज उलमा के सामने बोलना एक जुड़ा समझा जाता है। खाली ज़हन इंसान आपके सामने खड़ा है। મને ખબર ન હતી કે મૌલાના મારું બયાન રાખશે, તો એનો કોઈ હું વાંચન કરીને પણ નથી આવ્યો. હવે સદરે મોહતરમ સાહેબ પાસે ગયો અને એમને કહ્યું કે તમે મારા માટે દુઆ કરજો, અલ્લાહ મારી જબાનથી ફાયદાકારક વાતો બોલાવે. તો ગુજરાતીમાં કહું કે ઉર્દુમાં કહું? ગુજરાતીમાં કહું, ઉર્દુ? खड़े खड़े सच्ची बात कहता हूँ कि दिल में चंद बातें अल्लाह ताला ने डाली है, वही आपको बताता हूँ. आज के इस पुरफितर दौर के अंदर जहाँ सोशल मीडिया का बड़ा तूफान है, वहाँ मुझे और आपको अपनी औलाद के सिलसिले में बड़े चौकन्ना रहने की जरूरत है. अपनी औलाद का ईमान, मेरा और आपका ईमान, मैं और आप बचा करके मौत तक कैसे लाए जा सकते हैं, उसके मुतालिक बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहने की ज़रूरत है. क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को और माँ बाप को औलाद जैसी बेहतरीन नेमत भी अता फरमाई है. और जिस शरीयत के मैं और आप फॉलोवर हैं, उस शरीयत ने इंसानी ज़िंदगी के लिए, मोमिनीन और मोमिनात के लिए कोई घोषा ऐसा नहीं छोड़ा है जहाँ पर उसकी राहबरी और रहनुमाई न की. अल्लाह ताला ने औलाद का जिक्र किया, खुसूसन अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के तिफ्ल को और उनके बचपन का जिक्र किया. कुरान पढ़ेंगे तो पता चलेगा हजरत इब्राहिम के बचपन का तज़किरा है, हजरत इस्माइल का तज़किरा है, हजरत यूसुफ के बचपन का तज़किरा है, हजरत यहया के बचपन का तज़किरा है, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन का तज़किरा जरूर कुरान में मिलेगा. जहाँ कुरान ने बच्चों के बचपने को जिक्र किया है, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद को मकाम नेमत करार दिया है और दुनिया की जीनत और शोभा करार दिया है. अल्लाह ताला ने जीनतुल हयात करार दिया है. बल्कि पहले ज़माने के लोगों के अंदर तो औलाद की कसरत फख्र माना जाता था कि हम औलाद के एतबार से, माल के एतबार से ज़्यादा है. आज का आलम ये है कि हम दो और हम आए. मेरे पास एक वाली आए थे कि मुझे साहब बच्चे बहुत कम हो गए हैं, संख्या घटी गई है. मैंने उसको पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? कि मेरी उम्र इतनी है. आपके साहबजादे कितने? तो कि मेरे साहबजादे 2 हैं. दोनों ने शादी कर ली? तो कि हाँ शादी कर ली. बड़े बेटे के 12 साल हुए और छोटे बेटे के 8 साल हुए. तो मैंने पूछा बड़े बेटे के कितनी औलाद है? कहा कि 3 औलाद है. छोटे
چھوٹے بیٹے کی کتنی اولاد ہے؟ کہتے ہیں 2 اولاد ہیں. تو 8 سال والے کو اور 12 سال والے کو 3 اور 2 اولاد ہیں. میں نے کہا شریعت نے مدت رضاعت دودھ پینے کی مدت 2 سال رکھی ہے. اس ایوریج سے بڑے بیٹے کی 6 اولاد ہونی چاہیے تھی اور چھوٹے بیٹے کی 4 اولاد ہونی چاہیے تھی. ایک گھر میں ایسا ہے تو پھر دوسرے کی شکایت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے باپ داداؤں میں زیادہ اولادیں تھیں. میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں تو میرے گھر کے اندر 5 لڑکے، میں 5 بھائی ہوں، 4 بہنیں ہیں. اور میرے سسرال کی بات کروں تو میرے سسرال میں میرے سالے 9 ہیں اور 4 سالیاں ہیں. ہمارا حال کیا ہوگا پتہ نہیں. بہرحال اس چیپٹر میں تو میں نہیں جاتا، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کا ایمان کس طرح بچ کر کے لے جائے. اس موقع پر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بڑا اچھا واقعہ دماغ میں آتا ہے آپ کی برکت سے، کہ ایک مرتبہ اس واقعے کو اور اس واقعے سے جو نصیحت ملتی ہے اس کو بول کر کے بیان کو ختم کرتے ہیں. لمبا بیان مولانا، اس لیے تو میں حضرت کی کرسی پر نہیں بیٹھا. مولانا صاحب ہے، مولانا مفتی صاحب ہے، ان بڑوں کی ہوتے ہوئے کرسی کا میں اپنا میرا نقطۂ نظر ہے کہ ادب کے خلاف ہے. آپ کا وہ الگ بات ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان، یہ 4 بڑے حضرات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر مہمان بن کر جاتے ہیں. تو گویا کہ مہمان بڑے بڑے لوگ اور ان کی خاطر تواضع کرنے والے اور مہمان نوازی کرنے والے بھی حضرت علی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. مہمان نوازی میں یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر اچھی سے اچھی چیز ہو، پر تکلف کھانا بنایا جائے، قرضہ نہ لیا جائے. اس کے لیے انہوں نے اپنے گھر کے اندر یہ جواب دیتا ہوں کہ ادار ہے. تو مہمان نوازی میں انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک بہترین دشت اور پیالہ تھا اور اس پیالے کے اندر انہوں نے شہد ڈالا. پیالہ بہترین، شہد چینی اور میٹھا. اس کو لے کر کے حضرت علی جاتے ہیں ان بڑے مہمانوں کی مہمان نوازی میں. اتفاق سے اس پیالے کے اندر ایک بال گر گیا. تو بہترین پیالہ، میٹھا شہد، چینی شہد اور اس کے اندر بال. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک کے اندر جب یہ پیالہ آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حضرات بیٹھے ہوئے تھے ان تمام کے سامنے کہا کہ دیکھو بہترین پیالہ ہے، چینی شہد ہے، اس میں ایک بال گرا ہوا ہے. ہر ایک اپنی طبیعت کے اوپر زور ڈالو. جب تم یوٹیوب کھولتے ہو یا کوئی چینل کھولتے ہو تو کہتے ہیں کہ سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں لکھنا نہ بھولیں. ایسا لکھو. تو بہرحال انہوں نے حاضرین سے کہا کہ ہر ایک اپنی طبیعت کے اوپر زور ڈالو اور اس کے اوپر جو تبصرہ کر سکتے ہیں، کامنٹ کر سکتے ہیں، ریویو پیش کر سکتے ہیں، وہ کرو. موقع کے مناسبت سے صرف پہلا ریویو اور پہلی کامنٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مومن کا قلب ہے نا یہ دشت اور پیالے کی طرح ہے، اور اس مومن کے دل کے اندر ایمان کا ہونا یہ شہد سے زیادہ چینی اور میٹھا ہے، لیکن اس ایمان کو بچا کر کے موت تک لے جانا یہ بال سے زیادہ باریک اور نازک ہے. کتنا بہترین تبصرہ، کتنی بہترین کامنٹ. اس کو
कमेंट का दुश्मनावत का है, कमेंट मांगी का ये चापका मारे, इसको कहते हैं अच्छी कमेंट, अच्छा तबसरा। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो दिल बनाया है ना, उसके अंदर जो रूह डाली है वो आपा की है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी है कि अल्लाह के समाने की कोई चीज है तो वो मोमिन का कल्ब है। आपके बदन के आधा तरह तरह की चीजें कबूल कर, लेकिन सलीमुल तबर इंसान है, तबीयत के अंदर कुछ सलामती है, तो जबान अगर हराम की कमाई उससे लाया हुआ हलवा जबान खा लेगी, क्योंकि उसको तो मीठा पसंद है, गला नीचे उतार देगी, लेकिन दिल कहेगा गलत किया है। इसलिए कहते हैं कि स्टॉप की कल्ब इफ्तारुल इफ्ता में फतवा पूछने से पहले किसी चीज़ के मुताबिक अपने दिल से फतवा पूछिए, तो मुझे और आपको बिन बुलाए बिन मांगे ईमान मिल गया है, इसलिए इस ईमान की कदर मुझे और आपको नहीं है, वरना अल्लाह ताला ने ईमान की कदर बता हुए फरमाया इन्नल लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ार फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्दि अल्लज़ी ज़हबत व लौ इफ्तदा बिही उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम व मा लहुम मिन नासिरीन। कि जिन लोगों का खात्मा कुफ्र के ऊपर हुआ होगा, उन काफिरों से कल क़यामत के दिन वो मैदान महशर में अपने छुटकारे के लिए जमीन भर का सोना और चांदी पेश कर देंगे, लेकिन उनके लिए कबूल छुटकारे लिए नहीं किया जाएगा, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब और उनका कोई मददगार नहीं होगा। पता क्या चला कि ईमान बहुत बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए हदीस पाक में आता है कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा, वो जन्नत में जाएगा, और अमाल की बुनियाद पर इंसान का खात्मा होता है। नेक अमाल होंगे, नेक खात्मा होगा। इसलिए शेख सुबहानी पीरे यज़दानी महबूबे सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बानी सुनाओ कि वो कहा करते थे जिलान की कंकरियों पर पेशानी रखकर कि मन न गोयम ताअतम बपजीर, मन न गोयम ताअतम बपजीर, बस कलम अब बरकस, ऐसे कुछ मेरे दिमाग से निकल गए। मेरे गुनाह के, मैं ये नहीं कहता कि मेरी ताअतें और मेरे नेक अमाल को कबूल कर ले, मैं तुझसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे गुनाहों के ऊपर माफ़ी का कलम चला दे, ईमान पर खात्मा नसीब फरमा दे। अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने इसी की हमें तालीम दी, दुआएं मांगी, और हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपनी औलाद के बारे में इसकी फिक्र भी की। अब कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीही मा ताअबुदूना मिन बादी। याद करो उस वक्त को जब करीब आए, मेरे मरने के बाद तुम किसकी परस्तिश करोगे। अंबिया की फिक्रें वो हुआ करती, इसलिए किताबों में लिखा हुआ है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जुदाई होती है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उलमा ने लिखा है कि इस जुदाई की बुनियाद पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई चली गई। यूँ भी लिखते हैं कि जुदाई कितनी हुई, तो कोई क्या कहता है, कोई क्या, बाज़े हजरत फरमाते हैं कि 40 साल तक जुदाई हुई। वो गल्ला लेने के लिए गए, पूछा और सब मामला हुआ, तो फिर उन्होंने बाप को आकर के बताया कि याकूब में हमारा भाई यूसुफ तक जिंदा सही सलामत है। हर बाप पूछता है, बहुत सालों के बाद अगर जुदाई का गुमशुदा बेटी की खबर मिले तो खुशी होगी। क्या पूछते हैं? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि यूसुफ का ईमान सलामत है या नहीं। मैं अपना वाक़या सुनाता हूँ। मैंने बहुत साल पहले हमारे यहाँ छोड़ के एक भाई की खबर दी कि तुम्हारा बेटा सही सलामत, सही सलामत और यही है, और आपको उन्होंने सलाम भेजा है। क्या कहा? मैंने उनको
کہ وہ اچھا ہے اور آپ کو سلام بھیجا ہے. افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس باپ نے مجھے یہ کہا کہ سلام نے مفتی صاحب شو کروانی پیسہ تو موکل تو نہیں. ہمارو واقعہ ہے. ہم اس کی فکر کریں. اور اس کی فکر کیا ہے؟ یہ مدارس ہے، یہ مکاتب ہے، یہ مدرسۃ البنان ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے ایمان کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ان مدرسوں کی تعلیمات سے آراستہ، مزین اور سشوبھت کیجیے. پچھتائیں گے نہیں، روئیں گے نہیں، ورنہ جہاں یہ نعمت ہے وہاں قرآن نے یہ بھی کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یہ فتنہ اسی وقت بنے گا جب ہم ان کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کریں گے. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. قرآن نے بیلنس دیا ہے، ڈاواڈول کشتی نہیں چھوڑی ہے. اسلامی تعلیمات کی یہ امتیاز ہے کہ اس کے فالوور کو بیلنس دیا ہے. یہ دونوں طرح کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو پھلتا رکھے، خوب کام لے. کہیں باتیں سنو، کہیں بھی باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق، اپنے ایمان اور اپنے اولاد کے ایمان کے اسباب اپنانے کی اور خاص طور پر دعائیں کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.